یہ ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مخبر صادق پیغمبر اسلام جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریے. پڑھیے باوند بلند بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ تم زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ، اس لیے کہ وہ بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. وساء سبیلا، اور آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ بے حیائی کا راستہ ہی بتائے گی، وہ بے حیائی کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، قریب بھی مت جاؤ. آپ کو پتا ہے کہ جس چیز سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ پہلے نشاندہی کر دی جاتی ہے، اس کے قریب مت جانا نہیں تو روح نکل جائے گی، بدن سے پرواز کر جائے گی. جب انسان کے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ڈر ستاتا ہے اسے، تو پھر وہ ہر چیز جو اس کے لیے خطرہ ہے اس سے بچنے کی کوششیں کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کھمبے پہ، لائٹ کے کھمبے پہ نوٹس لگا دیا جائے کہ اس چیز کے قریب بھی مت جانا، کھمبے کے قریب، ورنہ تمہاری روح نکل جائے گی، جو لائٹ کا کرنٹ تمہاری جان لے لے گا، تو انسان پھر اس کے قریب بھی نہیں جاتا. پھر وہ چاہے کھمبا جتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی حسین کیوں نہ ہو، انسان اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ انہ کان فاحشہ، بے شک یہ ایک فحش چیز ہے اور بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن جو ہے زنا کرتا ہے، جس ٹائم پہ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے اس کے دل سے ایمان نکال دیتا ہے اور اس کے سر کے اوپر معلق کر دیتا ہے. اگر خدا نخواستہ بندے کی روح جو ہے اسی حالت میں نکل گئی تو پھر بندہ کافر ہو کے مرے گا، اس لیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی نکال دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو نکال دیتا ہے، اور اللہ ایمان کو ایسے نکالتا ہے کہ جب تک وہ اس گناہ میں ملوث رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان کو اس کے دل میں واپس نہیں کرتا. جب وہ اس حیات سے، اس حالت سے بدل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کے اندر ایمان داخل فرما دیتا ہے. اگر انسان، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر انسان کی روح جو اسی ٹائم پہ نکل جائے تو پھر بندہ کافر ہو کے مرے گا. ایک مرتبہ اور درود پڑھیے اللہم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اس لیے زنا سے منع فرمایا کہ یہ بے حیائی کا راستہ ہے، بے حیائی کا طریقہ ہے. اگر کوئی بندے مومن ایسا ہے یا کوئی انسان ایسا ہے جو زنا کرتا ہے، لامحالہ ساری زندگی میں وہ زنا کرتے آیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی بیماری جو ہے نکاح کا نہ ہونا. جب بندے وقت پہ پہنچ جاتے، چاہے وہ بالغ انسان جب ہو جاتا ہے، تو چاہے کوئی بھی ہو، لڑکا یا لڑکی ہو، جو اس کے بدن کی خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وہ خواہش پیدا فرمائی ہے، فرشتوں نے جب اللہ سے کہا تھا ان کو پیدا کرے گا جو گناہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی چیز ان کے اندر پیدا فرما دی ہے، اگر تمہارے اندر بھی پیدا کر دو تو تم بھی گناہ کرنے پر جو ہے مجبور ہو جاؤ گے. اور پھر دو فرشتوں کے اللہ نے امتحان بھی کی تھی، ان دو فرشتوں نے شراب بھی پیا، زنا بھی کیا، مرڈر بھی کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ بتاؤ اس کی سزا تمہیں دنیا میں چاہیے یا آخرت میں چاہیے؟ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، مالک و مولا ہم آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے. تو سچ فرماتا تھا کہ اگر میں نے جو چیز بندے کے پاس انسانوں کے اندر پیدا فرمائی ہے، اگر تمہارے اندر پیدا کر دوں تو تم بھی گناہ پہ مجبور ہو جاؤ گے. ہم نے وہ گناہ کر لیا، ہمیں اس کی سزا دنیا میں چاہیے. آج بھی وہ جو ہے ملک شام کے کسی کنویں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الٹا لٹکا دیا اور لٹکے ہوئے ہیں، اور قیامت تک وہ لٹکے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے اس لیے منع فرمایا کہ حیائی کا کام ہے. کوئی بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، بے حیائی زنا کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، اب بندہ زنا پہ زنا کرتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے جو ہے بچے نہیں ہو رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں ایک اولاد لکھی ہے، اور وہ اولاد آپ نے لے جا کر بے حیائی میں پھینک دیا اسی نطفے کو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو ایک ہی اولاد لکھی تھی، آپ نے اسے بے حیائی میں گوا دیا، تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو دیا تھا، آپ نے اس کی قدر نہیں کی. انسان کے نطفے سے جو ہے بچہ یا بچی کی بناوٹ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. تو ان چیزوں سے اللہ نے اس لیے منع فرمایا کیونکہ
یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں، اور بے حیائی ایسی بھی ہے کہ خاندان کے خاندان تباہ کر دیتی ہے، رشتہ داروں کے تعلقات ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، دوستو احباب یہاں تک کہ قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ ایسی بے حیائی فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ یا بندی زنا کرتا ہے وہ یہ زمین پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے یہ زمین رو کر کے اور فریاد کرتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں کہتی ہے، مالک و مولا تو ہمیں آج ہی اجازت دے دے اور میں پھٹ جاؤں اور اپنے سینے پر گناہ کرنے والے اس انسان کو جو ہے میں تباہ و برباد کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے فرماتا ہے، اے زمین ذرا ٹھہر جا، ہم نے اسے گناہ کرنے کی مہلت دی ہے، ہم نے اسے گناہ کرنے کی چھوٹ دی ہے، پھر ایک دن تو دیکھے گی تیری اسی زمین پر میں اس کی ایسی حالت بنا دوں گا کہ یہ چلنے پھرنے کے بھی قادر نہیں رہے گا، یہ کھانے کے بھی قادر نہیں رہے گا۔ آج یہ تکبرانہ انداز میں گھومتا ہے، اے زمین تھوڑے دنوں تک انتظار کر، پھر تیرے اسی سینے پر میں اس کی ایسی حالت کر دوں گا، یہ بستر پر لیٹا تڑپتا رہے گا، اس کے عزیز و اقربا اس سے دور ہو جائیں گے، اس کے بیٹے اسے گھر سے نکال دیں گے، یہاں تک کہ کوئی اس کا خیال کرنے والا نہیں ہوگا، پھر اسے میری قدرت کا اندازہ ہوگا، اور پھر جا کر کے رب کی بارگاہ میں کہے گا، مالک و مولا اب کوئی نہیں ہے، اب صرف تو ہے اور میں ہوں، الہ العالمین میں تو جوانی کے عالم میں تھا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اب تیری رحمت کا سہارا ہے تو مجھے بخش دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اور اسی روئے زمین سے اللہ فرمائے گا، اے زمین میں نے تجھ سے ایک بار وعدہ کیا تھا، آج اسے گناہ کرنے دے، ایک وقت ایسا لے آؤں گا کہ یہ بندہ چلنے پھرنے پر قادر نہیں رہے گا، یہاں تک کہ اٹھنے کا بھی محتاج ہو جائے گا۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس بندے کو میں نے اسی حالت پہ کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو 3 مجاہدوں کی کہانی بتاؤں۔ ملک شام کے اندر جہاد چل رہا تھا، سیدنا عمر بن خطاب کی دور خلافت تھی، اور وہ دور خلافت ایسی تھی، مسلمانوں اور اسلام کا عظیم پرچم بلند ہو رہا تھا۔ ملک شام میں جب جہاد چل رہا تھا، اسلام کے 3 سپاہی جو ہے وہ یہودیوں نے پکڑ لیا، نصرانیوں کے نے جو ہے گرفتار کر لیا، اور جب اسے بہرقل بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا، بادشاہ نے دیکھا تینوں مجاہد جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت ہے، اس نے تینوں کو آفر دیا، تم تینوں جو ہے مسلمانوں نبی کا کلمہ چھوڑ کر ہماری عیسائیت کو اپنا لو، ہم تمہیں مال و دولت سے نواز دیں گے، تمہارے قدموں میں آدھی سلطنت دے دیں گے۔ ان نوجوانوں نے کہا تھا، بادشاہ تیری سلطنت کہاں تک ہے؟ اس نے کہا زمین پر ہے۔ ان مجاہدوں نے جواب دیا، تو زمین پر اتراتا ہے، ہم ایسوں کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی بادشاہت زمین پر بھی ہے، آسمانوں پہ بھی چلا کرتی ہے، اور جو ہمارے نبی کا بات کرتا ہے ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر وہ اشارہ کر دے تو جو ہے چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اگر وہ اشارہ کر دے تو جو ہے سمندر راستہ دے دیتا ہے، اگر وہ اس کا نام سن لے تو چرندوں پرند جنگلوں سے نکل کر چلے جاتے ہیں، اور محمد عربی کے غلاموں کے لیے جنگل کو خالی کر دیتے ہیں کہ یہ محمد عربی کے غلام ہے۔ اس نے تمام طریقے کے بہانے اپنائے، اور پھر اپنانے کے بعد میں کہا یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہے، پھر اس نے جان کی دھمکی دی۔ انسانوں کو جان سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اپنے نفس سے زیادہ پیار انسان کو جان سے ہوتا ہے، اولاد سے زیادہ پیار انسان کو اپنی جان سے کرتا ہے۔ اس نے مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ نوجوانوں نے جواب دیا، جسے تو موت کہا کرتا ہے ہمارے نبی نے اسے شہادت کہا ہے، اور اسی شہادت کے لیے جو ہے ہم جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ ان نوجوانوں نے کہا تھا، بادشاہ تو ہماری روح نکال سکتا ہے، ہماری جان لے سکتا ہے، مگر نبی کا جو عشق ہمارے دلوں میں ہے اسے تو ہم سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ 2 بھائیوں کو اس نے قتل کروا دیا اور ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈلوایا، یہاں تک کہ ہڈیاں ان کی باہر آ گئی۔ تیسرا نوجوان جو سب سے چھوٹا تھا اور تینوں سگے بھائی تھے، اس نے یہ سوچا کہ جب یہ دیکھے گا دونوں کی موت ہو گئی ہے تو یہ عیسائیت اپنا لے گا اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دے گا۔ اس بادشاہ نے جب اتنا کہا تھا، اور جب تیسرا نوجوان بچا، اس نے کہا کیا تو نے دیکھا نہیں، تیرے دونوں بھائی جو ہے تیری آنکھوں کے سامنے وہ تڑپ تڑپ کے جان دے چکے ہیں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا تھا، اے بادشاہ یہ بتا، تو ہمارے بھائیوں کی جب روح نکال رہا تھا اور جب انہیں مار رہا تھا، جب انہوں نے عذر نہیں کیا اور انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کی اور اپنے جان کی امان نہیں مانگی، تو کیسے سوچ سکتا ہے ہم بھی محمد عربی کے قدموں پہ جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیں گے؟ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا بادشاہ ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دو، ہم اسے جو ہے عیسائیت اپنانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ نوجوان بڑا خوبصورت ہے اور نوجوانی کے عالم میں انسان بہت پھسلتا ہے، اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندے مومن نوجوان ہے اور وہ اگر زنا
गुनाह से बचता है तो कल क़यामत के दिन जो है उसकी शफाअत की जिम्मेदारी मोहम्मद अरबी के जिम्मे है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था, आप मेरी तरफ गौर से देखें, उधर का काम जो हो रहा है वो कर रहे हैं, मेरी तरफ गौर से देखें। और आपने बहुत तकरीरें सुनी होगी, आपको तो ऐसी तकरीरें पसंद है जो सुभान अल्लाह कहने पर जो है वो आपको जन्नत अता कर दिया जाए। जन्नत किसी की हमारे या आपके बाप की नहीं है, जन्नत उसी को मिलेगी जो हसनैन के नाना का वफादार होगा, फातिमा के बाबा का जो वफादार होगा, जिसके दिलों में मोहम्मदी अरबी का इश्क होगा, उसी को जन्नत मिला करती है और दुनिया उसी के कदम चूमा करती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो उस वजीर ने मोहलत मांगी 1 महीने की, बादशाह ने कहा ठीक है। वजीर के पास बड़ी खूबसूरत लड़की थी, उसने वजीर ने अपनी लड़की को कहा कि अगर तूने इस नौजवान को फिसला दिया और इसका जो है कदम को गुनाह में डाल दिया, अगर इसके दामन को तूने तार तार कर दिया तो बादशाह से जो है हमें बहुत बड़ा इनाम और इकराम मिलेगा। उस नौजवान लड़की को रात की तन्हाई में भेजता है और वो बंदे मोमिन जो रसूलुल्लाह का गुलाम था, वो सारी रात इबादतें करता है, उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। जब 3-4 रातें ऐसी गुजर जाती है, वो एक दिन और उस लड़की ने मजबूर होकर पूछा, नौजवान ये बता, मेरे हुस्न के चर्चे तमाम आलमी ईसाइयत में है, हर शहजादा जो है वो मेरे हुस्न को देखने की तमन्ना रखता है, बता तेरे अंदर कौन से हुस्न समाया हुआ है, तूने कौन सा ऐसा चेहरा देखा है कि मेरे हुस्न की तरफ तू ताक भी नहीं रहा है। उसने कहा था मोहम्मद अरबी के चेहरे को देख चुका हूँ और जो मोहम्मद अरबी के चेहरे को देख ले फिर दुनिया के हुस्न जो है उसे फिसला नहीं सकते हैं। उस लड़की ने कहा था जब तुम्हारा ये आलम है तो फिर तुम्हारे नबी अहमद मुख्तार का आलम क्या होगा, मुझे भी कलमा पढ़ाओ और अपने मजहब में दाखिल फरमा लो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मुसलमानों का किरदार था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको ये पैगाम दिया था। अल्लाह ने फरमाया जिना के करीब ना जाओ, इसलिए कि वो बेहयाई है। अगर आप चाहते हैं, लोग शिकायत करके हमारे बच्चे नहीं हो रहे, तुमने सारी के सारी जिंदगी अय्याशियों पे अय्याशिया की है। अल्लाह ने तुम्हारे नुक्ते में जो है तुम्हारी तकदीर में एक औलाद लिखी थी और तुमने उसे जो है वो ले जाके बेहयाइयों में तबाह बर्बाद कर दिया। अब सारी जिंदगी तड़प रहे हो, दर बदर की ठोकरें खा रहे हो, कहीं इस मजार पे चक्कर लगा रहे हो, कहीं उस मजार पे जा रहे हो, कहीं इस इमाम के पास जा रहे हो। कोई हमें औलाद दे दे, औलाद देना किसी इमाम के बस में नहीं है, किसी मजार वाले के बस में नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। हाँ, अल्लाह जिसे चाहे अपनी अता से ये पावर देता है और यह निजाम को अल्लाह पावर देता है अपनी अता से कि तुम हमारी अता से जो है हमारे बंदों को अता करते जाओ और अता करते जाओ और इतना अता करते जाओ कि मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। तो अल्लाह ने फरमाया जिना के करीब ना जाओ, इसलिए कि ये बेहयाई है, बुराई की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अगर आपने जिना किया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगियों में अच्छी बीतियां मिले, नेक बीतियां मिले, तो तुम भी जो है वो अपने अंदर पारसाई पैदा करो। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो खुद बेहया हो और जिना पे जिना करता हो, शराब पे शराब पीता हो और फिर वो ये चाहे कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने जो फरामीन हमें और आपको बताया है, उस फरामीन पर अमल करो, इसी में हमारे लिए और आप सबके लिए कामयाबी और कामरानी का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम मुमिनीन को कुरान दिया है और कुरान ऐसी किताब है हमारे लिए भी नूर है और गैरों के लिए भी हिदायत है। अल्लाह ने बरकत की सारी चीजें जो है वो कुरान में रखी है, मगर अजीब इत्तिफाक है कि कुरान पर हम अमल नहीं करते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए, तारीख कुरान होकर जब गुनाह की तरफ जी करे और गुनाह करने का मन करे तो रब तबारक व तआला की रहमत और उसके अज़ाब को जरा सोचा करो। एक बंदे मोमिन था, वो हर लम्हे जो है वो अपने आप को पारसाई इख्तियार करता था। वो एक दिन उसका दोस्त मिलता है और उसने अपने दोस्त से सवाल किया, ए दोस्त ये बता, तेरे अंदर इतनी बड़ी करामत कहाँ से आ गई है, यहाँ तक कि तू जो है वो अगर अपना हाथ जो है आग में डाल देता है तो आग तेरे हाथ को नहीं जलाती है, इतनी बड़ी करामत तेरे अंदर कैसे पैदा हो गई। उस नौजवान ने कहा, दोस्त ये बड़ी लंबी और तवील गुफ्तगू है, कभी बाद में बताऊंगा। उस दोस्त ने कहा, यार दोस्त भी कहता है और अपने राज भी नहीं बता रहा है। उसने कहा, सुन, अगर तू
जानना चाहता है तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू जैसा देख रहा है मैं आज पैसे वाला हूँ, इसी तरह मैं कल भी पैसे वाला था। बहुत बड़े जमींदार का बेटा था और एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है अल्लाह का अजाब हमारी बस्ती पे नाजिल होता है। तमाम बस्ती वाले कहतशाली का जो है वो शिकार हो जाते हैं, भुखमरी का शिकार होते हैं। मैं अचानक अपने छत पे टहल रहा था और टहलते टहलते मैंने रात को क्या देखा, एक फरा दूसरे के छत पे एक खूबसूरत लड़की टहल रही है, उस पर मेरा दिल आ गया और उस नौजवान ने कहा जब कहतशाली का आलम पड़ गया था मेरे बाप ने मुझे पैसे दिए और कहा बेटा अल्लाह ने हमें पैसे वाला बनाया है, अल्लाह ने हमें दौलत दिया है, ये दौलत ले जाओ और गरीबों में जो है तकसीम कर दो। मैंने तमाम शहर में ऐलान करा दिया फला तारीख को मैं दौलत तकसीम करूंगा, जिसको चाहिए मेरे दरवाजे पे आए। वो नौजवान बताता जा रहा है, अपने दोस्त से कहता यार क्या बताओ, इस लड़की को मैंने देखा था, वही लड़की कतार में आके खड़ी हो गई और मैं किनारे पे जाकर उस लड़की से कहा सारे लोगों की मैं मदद करूंगा मगर तेरी मदद मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर तू मदद चाहती है सबसे पहले मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी करनी होगी। उस लड़की ने कहा क्या है, उसने जिना की दावत दी। उस नौजवान लड़की ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जब वो घर पे जाती है और जाने के बाद में भूख का आलम जो उस पर तारी होता है और जब पेट का आलम उसको सताता है, जब भूख की शिद्दत सताती है, यहाँ तक कि भूख की शिद्दत बड़ी शदीद होती है। अगर भूख की आलम में इंसान को जो है कुत्ते का जूठा भी मिल जाता है वो भी उसे अमली समझ करके खाता है और ऐसा लगता है जैसे कई महीनों से इसे खाना नसीब हुआ हो। वो लड़की आखिर ज़िना के लिए मजबूर होती है और उस अमीर ज़ादे के पास आती है और कहती है ठीक है मैं ज़िना करने के लिए तैयार हूँ। जब वो दोनों तन्हाई के आलम में होते हैं उस लड़की का जिस्म जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से कांपता है और नौजवान ने कहा कांपती क्यों रही है, यहाँ मेरे और तेरे सिवा कोई नहीं है। लड़की ने कहा नादान अब भी समझ जा, और तू कैसे कह सकता है कि यहाँ कोई नहीं है, अगर अल्लाह की मखलूक नहीं है तो अल्लाह तो हमें देख रहा है। उस नौजवान ने कहा था जब मैंने रब का नाम सुना मेरे दिल के अंदर खुदा का खौफ पैदा हुआ और मैंने कहा था ऐ मेरी बहन तू वापस चली जा, जब तू इतनी गरीब होकर के रब से इतना डरा करती है फिर अल्लाह ने तो मुझे मालो दौलत अता किया है, सारे शहर में अल्लाह ने मुझे इज्जत अता किया है, मैं रब तबारक व तआला से क्यों ना डरूं, उसका खौफ रब के अपने दिल में क्यों ना पैदा करूं। उस नौजवान ने कहा था चली जा, आज से तू मेरी बहन है, तुझे जो चाहिए वो लेके चली जा और जब भी जरूरत पड़े मेरी बारगाह में आ जाना, मैं तुझे अता कर दूंगा। वो नौजवान अपने दोस्त से बताता है यार जब मैंने उसको अपनी बहन बना लिया वो अपने घर में जाती है और मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में दुआ करती है मालिक मौला अगर ये नौजवान वाकई अपने अकीदे में सच्चा है, अपनी नियत में सच्चा है तो इससे जो है दुनिया का आग भी इसके ऊपर हराम फरमा दे और जहन्नम की आग भी इसके ऊपर हराम फरमा दे। उस नौजवान ने कहा यार ये मेरी उसी बहन की दुआ है, मैं एक गुनाह से बचा था, रब तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली और आज मेरे अंदर ये करामत हुई है, मैं आग में भी चला जाता हूँ, वो अल्लाह की पैदा करता आग जो है वो मेरे जिस्म को नहीं जला सकती। मुझे रब की रहमत पे उम्मीद है कि जब मुझे दुनिया की आग नहीं जला रही है अल्लाह ने उस बहन की दुआ से जो है जहन्नम की आग भी मुझ पे हराम फरमा दी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नबी ने जो पैगाम दिया था वो यही पैगाम है, इसी पर आप अमल करें, बेहयाइयों का खात्मा करें अपने समाज से, अपने मुआशरे से, और ये उसी वक्त होगा जब हम और आप वक्त के रहते हुए इस सद्दे बाप का इसका दरवाजा बंद करेंगे। और वक्त कैसे पता चलेगा, जब बच्चे या बच्चियां निकाह के काबिल हो जाए तो फौरी तौर पर उनका निकाह कर दिया करो। ये मत सोचा करो कि ये जब अपने पैरों पे खड़े हो जाए तब हम इनका निकाह करेंगे। शरीयत ने जो है बुलूगत की हद बताई है उस हद तक आप उसका निकाह कर दो। यहाँ तक कि वो अरब का कानून था जब बंदे बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर दो। शरीयत में लड़की 9 साल पे बालिग होती है और लड़का जो हो 13 साल पे, अगर 13 साल पे ना सही यहाँ की आबो हवा दूसरी है तो 18-19 साल पे जो है उनका निकाह हो जाना चाहिए। इससे जो है आने वाली नस्लों में गुनाह कम फैलेंगे और बुराइयों का जो है खातिमा होगा। अपने समाज को अच्छा बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, इंशाअल्लाह आपकी नस्लें जो है वो अच्छी पैदा होंगी। और अगर आपने अच्छी तरह से परवरिश
परवरिश किया, तो यहाँ तक कि जब इंसान गलत गलत पेटों में डाल देता है तो फसलें बर्बाद हो जाती है। अगर इंसान ने गलत तरीके से बच्चों की परवरिश कर दी तो फिर उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खुद भी जहन्नम से बचो और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। निकाह बच्चों की टाइम पे करो और रब की बारगाह में दुआ करो, मालिक मौला निकाह कर दिया है, तेरे नबी की सुन्नत पे अमल कर दिया है और तूने तेरे हबीब ने फरमाया है कि निकाह में बरकत है। अब मेरे बच्चे को तरक्की देना या न देना वो तेरा काम है। आप सारी जिंदगी उसकी तरक्की में लगे रहे, खुदा ना खास्ता उसकी तकदीर में जो है तरक्की नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तरक्की नहीं दी, फिर आप क्या कर सकते हैं? निकाह करो। रसूल फरमाते हैं निकाह में बरकतें है, जब बंदा निकाह करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में जो है बरकतें पैदा फरमा देता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको हर तरीक़ान शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम मोमिनीन को मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे नौजवान भटक चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदके में उन सबको राह राज पर आने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।